So today our topic for the lecture is transducers and temperature measurement, right? With temperature measurement, we will be covering one more thing, that is about distance measurement, that is LVDT. We will be covering LVDT as well. LVDT is a transducer, so we will be covering LVDT and temperature measurement devices, right? This is our lecture number 13, and without wasting any time, let's just start. First of all, what is a transducer? What is a transducer? The transducer is defined as the device which converts the one form of energy into another form of energy. For example, we have already talked about what strain gauges, right? Suppose there is a মাইকটা মিউট করতে বলুন স্যার। মাইকটা মিউট করে নাও সুব্রত মাইক মিউট করে নাও, আমি করে দিই। Okay. So the transducer is defined as the device which converts the one form of energy into another form of energy, right? Like if there is a strain gauge and I want to measure force or pressure using the strain gauge, that will convert the mechanical energy into electrical energy, then it will give us signal and we will be measuring the energy, right? That is our transducer work. Eta clear সবার কাছে? Yes or no তাড়াতাড়ি? Okay. Yes, sir. So there are different kinds of transducers. For example, there are temperature transducers, thermocouples, resistance temperature detectors, which is called RTD. Thermistors are there, resistive position transducers are there, displacement transducers are there, strain gauges are there, right? There are different kinds of transducers. Now, if I want to classify the transducer, so the transducers can be mainly classified in 5 parts. Those are, first of all, on the basis of the principle, I can classify the transducer as capacitive transducer, inductive transducer, and resistive transducer. For future reference, you will be seeing যে ক্যাপাসিটিভ ট্রান্সডিউসার কি করে অ্যাজ এ ক্যাপাসিটর কাজ করে, ইন্ডাকটিভ ট্রান্সডিউসার কি করে অ্যাজ এন ইন্ডাক্টর কাজ করে, আর রেজিস্টিভ ট্রান্সডিউসার কি করে অ্যাজ এ রেজিস্টার কাজ করে, রাইট? এগুলো তোমরা পরবর্তীকালে দেখবে, and that is how they convert one form of energy into other. For example, তোমার strain gauge is a resistive transducer. strain gauge কি করে, strain gauge এর তোমার রেজিস্ট্যান্স কম বা বেশি হয়, সেখান থেকে ভোল্টেজ ডিফ্লেক্ট করে, and we measure the force applied to it. LVDT is a inductive transducer. LVDT হলো একটা ইন্ডাকটিভ ট্রান্সডিউসার। এখানে কি করে, এখানে তোমার যে ইন্ডাকট্যান্স আছে, ইন্ডাকট্যান্স ভ্যারি করে, সেখান থেকে তোমার ভোল্টেজ আর কারেন্ট ফ্লাকচুয়েট হয়, ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়, সেটা আমরা মেজার করি। আমরা কি করি, we actually measure the length. Okay, now there are active and passive transducers, primary and secondary transducers, analog and digital transducers, and inverse transducers, right? So basically active or passive transducers গুলো কি, active transducer হলো যেগুলো তোমার অ্যাক্টিভলি কাজ করছে, যেগুলো তোমার what do you call it, how can I put it, active সুশান্ত এসছে আজকে বা সুশান্ত রোল নাম্বার লিখে দাও চ্যাটে। সুশান্ত শুনতে পাচ্ছ? রোল নাম্বার চ্যাটে লিখে দাও। ওকে, সো প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি ট্রানজিস্টর, প্রাইমারি ট্রানজিস্টর কি তোমার ডাইরেক্টলি কনভার্ট করছে একটা ফোর্স থেকে আরেকটা ফোর্স বা একটা এনার্জি থেকে আরেকটা এনার্জি। সেকেন্ডারি ট্রানজিস্টর কি একটা স্টেপ পরে সেটাকে কনভার্ট করছে, রাইট? ফর এক্সাম্পল, তোমার যদি কোনো বেলো থাকে বা তোমার যদি কোনো ডায়াফ্রাম থাকে, দোজ আর প্রাইমারি ট্রানজিস্টর, কেননা ওটা ডাইরেক্টলি তোমার প্রেসারকে বা মেকানিক্যাল ফোর্সকে কনভার্ট করে দিচ্ছে কিসে, একটা ডিস্টেন্সে। সেকেন্ডারি ট্রান্সডিউসার কোনটা হবে, তোমার স্ট্রেন গেজ হয়ে যাবে, কেননা স্ট্রেন গেজ সেই বেলোর সাথে কানেক্টেড, বা তোমার স্ট্রেন গেজটা সেই
ডায়াফ্রামের সাথে কানেক্টেড, যেখান থেকে সে স্ট্রেন গেজটা কি করছে, নিজের তার লেন্থ বাড়ছে বা কমছে, and from there it is measuring the what, it is measuring the uh, force or any other quantity, right? It is measuring the force for, in case of strain gauge or pressure. Now analogous and digital transducer. Now transducer main কাজ কি, transducer একটা ফর্ম অফ এনার্জি কে আরেকটা ফর্ম অফ এনার্জিতে কনভার্ট করে, রাইট? এখন তো প্রেসার কে তুমি যদি একটা মেকানিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্টে কনভার্ট করো, দ্যাট ইজ অলসো ট্রান্সডিউসার। ইয়েস, ইয়েস, রিপ্লাই রেসপন্স করো। আর বলুন স্যার, হ্যাঁ শুনতে আর বলুন স্যার, শুনতে পাইনি। তুমি যদি একটা প্রেসারকে মেকানিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্টে কনভার্ট করো, দ্যাট ইজ অলসো এ ট্রান্সডিউসার, তাই তো? একটা ফর্ম অফ এনার্জিকে আরেকটা ফর্ম অফ এনার্জিতে কনভার্ট করছে, একটা ফর্মকে আরেকটা ফর্মে কনভার্ট করছে। So in that way, in that way, uh, if you, there is no digital thing involved, there is no digital display involved, and you measure something analogically using analogous apparatus, that is the analogous transducer. But যখনই তোমার কোন সিগন্যাল আসছে সেটাকে you are converting into a digital form and you are watching it in a digital form, that is called digital transducer, right? তুমি মনে করো স্ট্রেন গেজেই তুমি ভোল্টেজটা কি মাপলে, তুমি মাপছো যে ইউ আর মেজারিং ইট বাই মিন অফ হোয়াট, বাই মিন অফ analogous voltmeter, so that is the analogous transducer or analog transducer. But when there is a digital display involved, you are just seeing the reading in a digital display, that is your digital transducer, right? That is showing the reading in a digit. Inverse transducer are actually opposite of transducer, or one kind of transducers actually. So when there is a thing intended to suppose, how do I put it? Inverse transducers are transducers only, just working in the reciprocal way. That is the inverse transducer. Okay, so selection of the transducer. Selection কি করে করব আমি transducer? First of all, operating principle টা কি I have to know. Suppose I have a work. Suppose for example I have to measure pressure using strain gauge. আমি strain gauge টা বারবার নিচ্ছি, কারণ একটা উদাহরণ রাখলে কি হবে তোমাদের সুবিধা হবে। তো আমরা প্রথমে কি দেখবো, অপারেটিং প্রিন্সিপাল দেখবো। অপারেটিং প্রিন্সিপালটা কি দেখবো না, ইন কেস অফ স্ট্রেন গেজ সেটা কিভাবে কাজ করছে, ইলেকট্রিসিটি লাগবে, আমি ইলেকট্রিসিটি দিতে পারছি কিনা, তারপরে তোমার প্রেসার কতটা মেজার করতে পারে, দিস কাইন্ড অফ থিংস উই উইল বি সিং, রাইট? সেকেন্ডলি উই উইল বি সিং সেন্সিটিভিটি। সেন্সিটিভিটি ইজ হোয়াট, কতটা সেন্সিটিভিটি কি সবাই জানে, এর আগের দিন বলেছিলাম। কেউ উত্তর দাও, হোয়াট ইজ সেন্সিটিভিটি? পার্থ বলো, হোয়াট ইজ সেন্সিটিভিটি? পার্থ, Yes, sir. হোয়াট ইজ সেন্সিটিভিটি বলো। Sensitivity. ঋতবন, হোয়াট ইজ সেন্সিটিভিটি? স্যার কতটা অ্যাকুরেট মেজারমেন্টটা দিচ্ছে, কতটা সেটা কি? না, দ্য ডিফ্লেকশন অফ রিডিং আপন চেঞ্জিং ইনপুট। মানে That is sensitivity. একটুখানি রিডিং এ কতটা? হ্যাঁ, the deflection of reading upon input, that is a sensitivity, right? So sensitivity actually reciprocal of steadiness বলতে পারো। ওকে, তো তোমরা যখন ছোটবেলায় দাঁড়িপাল্লাও পড়েছো, তোমাদের হয়তো একটু মনে থাকা উচিত দাঁড়িপাল্লায় কি বলা হতো, আমরা যখন সোনা ওজন করব তখন that has to have a great sensitivity, but when we are measuring something rice or something, the sensitivity should be less and the stability should be more. মনে পড়ছে কিছু? So sensitivity actually the fluctuation of the reading upon changing input. So আমার সেন্সিটিভিটিটা কতটা দরকার, আমার কি প্রেসারটা প্রচন্ড অ্যাকুরেট ভাবে মেজার করতে হবে, মানে একটু এদিক ওদিক হলে অসুবিধা হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আমার সেন্সিটিভিটিটা অনেক বেশি থাকা দরকার, রাইট? অপারেটিং রেঞ্জ কতটা হওয়া দরকার, আমি কি 1 MPa থেকে 10 MPa মাপবো না 1 MPa থেকে 1000 MPa মাপবো?
নাকি 10 এমপিএ থেকে 1000 এমপিএ মাপবো, তাই তো? আমি ডিভাইসটাকে যত বড় আর কমপ্লিকেট করব, তার কি হবে, আমার কিছু না কিছু তাতে কস্ট হবে, হয়তো তার সেন্সিটিভিটি কমে যেতে পারে যদি রেঞ্জ বাড়িয়ে দিই, তাই না? কিংবা তার দাম বেড়ে যেতে পারে। তো ইন দ্যাট ওয়ে আই ক্যান সিলেক্ট মেনি ডিভাইসেস। তো সেক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট পসিবল ডিভাইস ফর মি ওয়েন ফর দিস অপারেটিং রেঞ্জ। তারপরে কি অ্যাকিউরেসি, আমার অ্যাকিউরেসি কতটা দরকার। अगेन মোর অ্যাকিউরেট ডিভাইস মিন্স কস্টলিয়ার ডিভাইস। ইয়েস। তো সেই জন্য আমরা কি করব, আমরা দেখবো যে আমার অ্যাকিউরেসি কতটা দরকার। এখন চাল মাপার জন্য তো আমরা পিতলের যন্ত্রপাতি নিয়ে পিতলের দাঁড়িপাল্লা কিনবো না, আর সেটাকে আমরা এর মধ্যে রাখবো না, কাঁচের বাক্সের মধ্যে রাখবো না, যাতে ওটা হাওয়ার জন্য ডিফ্লেক্ট না করে, তাই না? সেটা আমরা সোনা মাপার জন্যই করবো। তো অ্যাকিউরেসি so accuracy should be there. Errors, how much error can I give it, can I sustain, how much error can be permissible in this case, সেটা আমাকে দেখতে হবে। এনভায়রনমেন্টাল ক্যাপাবিলিটি দেখতে হবে, যে এনভায়রনমেন্টাল ক্যাপাবিলিটি কি। তোমার হিট বেশি থাকলে স্ট্রেন গেজ ভালো কাজ করবে না, তার টেম্পারেচার, যেহেতু রেজিস্ট্যান্স তোমার হিটের সাথে চেঞ্জ হতে থাকে, স্ট্রেন গেজ ভালো কাজ করবে না হিট বেশি থাকলে, এরকম। দেন কি ইনসেনসিটিভ টু আনওয়ান্টেড সিগন্যাল, যে সমস্ত আনওয়ান্টেড সিগন্যাল আছে তার প্রতি সেনসিটিভ না ইনসেনসিটিভ, কতটা ইনসেনসিটিভ, সেটাতে আমার কাজ হবে কিনা। ফর এক্সাম্পল যেটা তোমার সোনার দোকানেই বললাম, দেখবে কাঁচের বাক্সের মধ্যে আগে দাঁড়িপাল্লাতে ওজন মাপতো। ইয়েস। হ্যাঁ স্যার। হোয়াই ওয়াজ দ্যাট? কাঁচের বাক্সের মধ্যে কেন মাপতো? যাতে হাওয়াতে ডিফ্লেক্ট না করে। তাহলে আমার যে আনওয়ান্টেড সিগন্যাল কি ছিল, সেখানে এয়ার ছিল, তাই তো? এখন কাঁচের বাক্সের মধ্যে মাপে, এখন ডিজিটালি মাপে। তো এয়ার, তো সেখানে আমার এই এয়ারটা যেটা ওখানে আমার ডিস্টার্ব করছে বলে আমি সেটাকে এলিমিনেট করেছি। আমার এখানে এয়ারটা ডিস্টার্ব করছে কিনা, এখন এয়ারের মতো আরো অন্যান্য ইনসেনসিটিভ আর আনওয়ান্টেড সিগন্যাল থাকতে পারে, যেগুলো আমার এখানে এলিমিনেট করতে হবে কিনা, বা সেটা জন্য আমি এই ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ না করে অন্য ইনস্ট্রুমেন্টে যাব কিনা, দ্যাট শুড অলসো বি কনসিডার্ড, রাইট? দেন স্টেবিলিটি ইজ রেসিপ্রোকাল টু সেন্সিটিভিটি, কতটা স্টেবিলিটি দরকার। ওকে, all right, now let's just move to the next one. Before that, যারা জয়েন করছো প্রত্যেকে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিচ্ছ তো? next is Output signal body. কি খুঁজছো? হ্যাঁ? কে কিছু বলছে? স্যার আমি বলছিলাম স্যার, ট্রান্সডিউসার সেন্সিটিভিটি ইকুয়াল টু আউটপুট সিগন্যাল ইনক্রিমেন্ট বাই মেজারমেন্ট ইনক্রিমেন্ট, এটা কি হবে? হ্যাঁ, আউটপুট সিগন্যাল তোমার কতটা আসছে, আর মেজারমেন্ট ইনক্রিমেন্ট মানে তোমার মেজারমেন্ট ইনপুট কতটা তুমি দিচ্ছ, ঠিক আছে? Okay, so now let's come to LVDT. LVDT is a transducer. So LVDT, the full form of LVDT is what? Wait. Okay, so full form of LVDT is what? Linear variable differential transformer, right? So what is it? It is a displacement measuring device, যেটা আমি আগেই বলে দিয়েছি। এখন ট্রান্সফর্মার মানে কি? ট্রান্সফর্মার মানে এসি ইনপুট আর এসি আউটপুট হবে। ওকে, ডিফারেন্সিয়াল মানে কি? ন্যাচারাল আর নাল পয়েন্ট ইন মিডল থাকবে, রাইট? ভ্যারিয়েবল, মুভেবল কোড আছে একটা, আর এটা লিনিয়ার, এটা মেজার্স লিনিয়ার পজিশন, সেই জন্য এটার নাম লিনিয়ার ভ্যারিয়েবল ডিফারেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার, ঠিক আছে? নাও হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি, কিভাবে কাজ করে? First of all, you can see the drawing, right? Look at the construction. এখানে একটা লাইন ডায়াগ্রাম দিয়েছি, এখানে অ্যাকচুয়াল ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে। What happens? There is a bobbin, there is a secondary coil, and there is a primary coil, right? Secondary coil 1, secondary coil 2, এখানে একটা জয়েন্ট আছে, মাঝখানে দেখবে একটা জয়েন্ট আছে, দেখতে পাচ্ছ? You can see the joint, right? This is inner tube, and this is your primary coil. The light, the pink, the maroon one is secondary coil,
and the one having more of a pink color, that is a primary coil, right? So what's happening whenever it is moving over there, the inductance or magnetic field is being generated over here, and that is what we are going to measure. Now look at here. This one, this core extension or movable core is called armature, right? Armature. So see, at first there is a primary coil. So in the primary coil, there is a in the primary coil there is a voltmeter fixed to it, right? In the primary coil there is a voltmeter fixed to it. Now in the secondary coil there are two circuits. There is another voltmeter, that is V out fixed to it. Now whenever I will move this core, what will happen? The field, the electromagnetic field over here in this position, or inductance in this position, will change, and due to that this voltmeter will give a different reading, right? So in terms of that reading, we will be measuring the linear displacement. And right, clear? This core moves like this. This core moves in this direction. Okay. Okay. So in case of working, I do have graffiti. I hope the animation works here. Look at this animation. Look at this animation here. You are understanding, right? How the core moving of the core is changing the voltage and inductance, right? You do understand, right? How does it change? So that is how it works. Yes, sir. Now what is the advantages and disadvantages of LVDT? Okay, this is another one. What can be the advantages and disadvantages of LVDT? Can anyone say? Advantage কি হতে পারে? Sir, sensitivity is high. Sensitivity is Sir? high. স্যার বলো। বলছি এলভিডিটি দিয়ে কি মেজার করা হয়? ডিসটেন্স মেজার করা। কিভাবে মেজার করা হয়? হ্যাঁ, কি এই মানে কোড কিভাবে কি করা হয় সেটা? এটাই তো এতক্ষণ বললাম রে বাবা, তুমি শোনোনি? হ্যাঁ স্যার, ওটা বুঝলাম, কিন্তু এই মানে যে এই টিপটা আছে না, এই টিপটা তোমার মুভ করছে। মনে করো এই টিপটাকে তুমি এখান থেকে এতটা মুভ করালে, রাইট? সো সাপোজ देयर ইজ এ অবজেক্ট লাইক দিস। সো ইউ আর মুভিং দিস টিপ ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। তার ফলে কি হলো, তোমার এখানে একটা রিডিং দিল, এই মুভমেন্টের জন্য এখানে একটা রিডিং দিল। এইভাবে তুমি এই এলটাকে মেজার করলে, দিস ইজ এল। তো তোমার যদি এই টিপটা এখান থেকে এতটা মুভ করে, তোমার কোর অ্যাকচুয়াল যে কোডটা আছে এটাও নিশ্চয়ই এল ডিসটেন্স মুভ করবে। হ্যাঁ, বুঝলে? শিওর তো মিলন, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার, এটা ওদিকে বুঝতে পারি স্যার। ঠিক আছে। So what are the advantages and disadvantages of LVDT? First of all, high sensitivity. প্রথমে advantages বলছি, ঠিক আছে? High sensitivity, ঠিক আছে? High sensitivity means what? Means এটা একটা property হয়ে গেল। High sensitivity means what? Suitable for measuring small variance, right? Suitable for measuring Variance, small yes, sir. variance. Small Second is variance. what? Very accurate. Accurate, huh? Third is what? Low maintenance Low maintenance, low cost. and low cost. ঠিক আছে? Now these are advantage. Disadvantage কি? Cannot measure high range. Temperature? এটা দিয়ে টেম্পারেচার মেজার করে? LVDT দিয়ে No, sir. linear displacement মেজার করে। So cannot measure high range of linear displacement. কোডটার কত মুখ করতে পারবে? High range. Secondly, needs power, electric power. স্যার টেম্পারেচারটা বলে সেন্সিটিভিটি তো লো হয়ে যাচ্ছে, তখন তো
হুম টেম্পারেচার বাড়লে তখন তো ওটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়ে যাবে স্যার। টেম্পারেচারটা যখন বাড়ছে তখন কিন্তু সেন্সিটিভিটি লো হওয়ার জন্য স্যার অ্যাকুরেট নাও হতে পারে। হ্যালো স্যার শোনা যাচ্ছে না কিছু? হ্যালো হ্যালো স্যার স্যার কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না।